کابل میں، کندھار میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، خوست میں اور پکتیکا میں ٹارگٹس لیے گئے. ان ٹارگٹس میں دیر آر 4 headquarters آف افغان طالبان فورسز، بریگیڈ ہیڈ بٹالین ہیڈ سیکٹر ہیڈ ایمونیشن ڈیپوز، لاجسٹک بیسز اور دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو تحفظ پرووائڈ کرنے والی پناہ گاہیں، یہ تمام ان میں شامل ہیں. آپریشن میں اب تک اس بہادر فوج کے 12 سپوتوں نے جامع شہادت حاصل کی، جبکہ 27 زخمی ہیں اور 1 سولجر مسنگ ان ایکشن ہے. پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری. افغان طالبان رجیم کے 297 کارندے مارے گئے، 450 سے زائد زخمی ہو گئے. طالبان رجیم کے تباہ کیے جانے والے ٹینکس اور بختربند گاڑیوں کی تعداد 135 ہو گئی. 89 طالبان چوکیوں کو مکمل تباہ کیا گیا. 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں آ گئیں. افغانستان میں 29 مقامات کو فضائی کارروائی سے مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے آپریشن کی تفصیلات جاری کر دی. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، کابل، قندھار، پکتیا، ننگرہار اور خوست میں اہداف پر فضائی حملے کیے گئے. افغان طالبان کے تمام حملوں کو پسپا کر دیا گیا. جہاں بھی حملہ ہوا پاکستانی افواج نے منہ توڑ جواب دیا. آپریشن میں اب تک پاک فوج کے 12 جوان شہید، 27 زخمی اور 1 لاپتہ ہے. 53 مقامات پر افغان طالبان کے حملوں کو پسپا کیا گیا. پاکستان نے ایسا بھرپور جواب دیا کہ دنیا نے دیکھا. Is continuing. It is under the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the civil leadership, that the operation is continuing, and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. The question is already with them since long that aap ne choose kare between پاکستان میں آپ نے چوائس کرنی ہے، آپ کو پاکستان، یا پھر آپ نے دہشت گرد اور دہشت گردی کے درمیان چوز کرنی ہے. ہماری چوائس ایبسلیوٹلی کلیئر ہے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ہماری چوائس اول اور آخر پاکستان، اس کی سیکیورٹی، اس کے جو عوام ہے اس کا تحفظ اور اس کی ناموس ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ مقاصد کے حصول تک آپریشن جاری رہے گا. ہر قیمت پر پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. افغان طالبان فیصلہ کر لیں انہیں پاکستان سے تعلقات رکھنے ہیں یا دہشت گردوں سے. ہماری چوائس واضح ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کا تحفظ کرنا ہے. افغانستان نے جنگ چھیڑ کر 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے پاکستان سے مذاکرات کی بات چھیڑ دی. ترجمان طالبان حکومت ذبیح اللہ مجاہد نے نیوز کانفرنس میں کہا، افغانستان پہلے بھی امن کے لیے پاکستان سے مذاکرات کی بات کرتا رہا ہے اور اب جاری لڑائی کے تناظر میں بھی سمجھتا ہے کہ تنازع کے حل کا راستہ مذاکرات ہی میں ہے. افغانستان کے نگراں وزیر خارجہ مولوی امیر متقی کا قطری وزیر مملکت برائے خارجہ امور سے ٹیلی فونک رابطہ. وزارت خارجہ قطر کے مطابق پاک افغان کشیدگی کم کرنے کے طریقوں، خطے میں امن اور استحکام کو بڑھانے پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم شہباز شریف کا GHQ راولپنڈی کا دورہ. عسکری قیادت نے وزیر اعظم کو پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر مفصل بریفنگ دی. وزیر اعظم نے کہا، فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شر پسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے. افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں. پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے. وزیر اعظم نے افغان طالبان رجیم کے سرحدی علاقوں میں حملوں کو پسپا کرنے اور بھرپور جوابی کارروائی کرنے پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی. کہا، پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان بالکل ٹھیک کر رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ان کی اچھی بات چیت ہے. دونوں دنیا کے ایسے رہنما ہیں جن کا وہ بہت احترام کرتے ہیں. Strong shot like that, Nasser Hussain, spot on.
That's gorgeous cricket shot. It really is wonderful. That is some cricket shot from a new. Could be the sixth. It's gone to the longest boundary. It's beautifully marked. Goes flying down towards spine leg, and that is it. इंग्लैंड का शुक्रिया। सुपर 8 मरहले में न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हो गई। न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 159 रन बनाए। इंग्लैंड ने हदफ 3 गेंदें कबल हासिल कर लिया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर रेहान अहमद और विल जैक्स ने आखिरी 3 ओवर में 42 रन का हदफ हासिल किया। इंग्लिश फैंस के अलावा कौमी क्रिकेटर्स और पूरी कौम की नजरें इस मैच पर मरकूज थी। न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। That's great following. Belted down the ground. Goes leg side. Smashed. That sounded magnificent. Goes high. Should be long enough, yes. श्रीलंका को 65 रन से हराओ या मतलूबा हदफ 13 ओवर में हासिल करो। पाकिस्तान टीम के पास वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का आखिरी मौका। लास्ट 4 में जाना है तो बैटर्स को तेज बल्कि बहुत तेज खेलना होगा। बॉलर्स को रन रोकने होंगे और विकेट भी उड़ाना होंगी। पहली बैटिंग में बड़ा टोटल बनाया तो श्रीलंकन बैटर्स को 65 या जायद रन से हराना। श्रीलंकन हदफ 100 रन हो या 170 रन का सेमीफाइनल में पहुंचना है तो ये हदफ सिर्फ 13 ओवर में हासिल करना होगा। श्रीलंका के होम ग्राउंड पर यह काम आसान नहीं, लेकिन ये वर्ल्ड कप है। अगर मौका मिला है तो बाजी भी शान से जीतना होगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारिजा से राबते बिला इश्तिआल अफ़गान जारहियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल से आगाह किया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत मुसल्लह अफ़वाज की कामयाब कार्रवाइयों का जिक्र किया। सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारिजा का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर, करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान कशीदगी में कमी के लिए तुर्की मुतहर्रिक। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान और अफ़गान हम मनसब से गुफ्तगू। कतर और सऊदी वज़राए ख़ारिजा से भी राब्ता किया। कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ की इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कतर का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकम्मल हिमायत का आदा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती का भी टेलीफोनिक राबता। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान का जवाब बिला इश्तिआल जारहियत के खिलाफ मुतवाज़िन मगर फैसला कुन रहा। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा है नेटो अफ़वाज के इनखला के बाद ये तवक्को थी कि अफगानिस्तान में अमन होगा, मगर तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया। दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बन गए। ख़ाजा आसिफ ने अफगान तालिबान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम में कहा अब दमादम मस्त कलंदर होगा, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बरतानिया, रूस, चीन, ईरान, मलेशिया का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारिजा ने कहा दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहिरा करें, इख्तलाफात बातचीत और मुज़ाकरात से हल करें। चीन का फौरी तौर पर लड़ाई खत्म करने का मुतालबा, कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर जोर। कहा चीन दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत किरदार जारी रखने को तैयार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी और कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात करें। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा दोनों फरीक़ैन पर जोर देते हैं कि वो कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दामात करें। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को खतरनाक तसादुम से गुरेज करने और कशीदगी कम करने पर जोर। कहा दोनों ममालिक इख्तलाफात सियासी और सफारती ज़राए से हल करें। ईरान की भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान गुफ्तगू में सहूलत के लिए हर मुमकिन मदद देने को तैयार है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फौजी कार्रवाइयाँ फौरी रोकने का मुतालबा। कहा दोनों मुल्क तहम्मुल से काम लें, पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात जायज़ हैं और अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम भी जरूरी है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज का रद्द अमल जामे और फैसला कुन है। अमन को कमजोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान अमन और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज जज्बे के साथ फराइज़ अंजाम दे रही है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। अफवाज का आज़म है कि मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। शेवन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपरेशन गजब लिल हक पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। पाक फौज ने अफगान तालिबान के बिलाश्तियाल हमले के रद्द अमल में भरपूर कार्रवाई की। पाक फौज ने खित्ते में एक बार फिर अपनी ताकत साबित कर दी। बिलावल ने कहा भारत की प्रॉक्सी बनकर अफगानिस्तान की हुकूमत पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना बंद करे। पाकिस्तान तसादुम का ख्वाहा नहीं, अगर ललकारा गया तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। सेनेट में अफगान जारहियत के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। सेनेटर शहरी रहमान की पेश करदा करारदाद में कहा गया जो कोई पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा उसे भरपूर सख्त और फैसला कुन जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत या कौमी सलामती को चैलेंज करने की कोई भी कोशिश पाकिस्तानी कौम के वक़ार पर बराह रास्त हमला तस्वुर होगी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा पाकिस्तान ने सफारतकारी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा लेकिन उसे जवाब देने पर मजबूर किया गया। अफगानिस्तान के सामने एक बड़ा सवाल है कि वो अपनी सरजमीन के जिम्मेदार हैं या नहीं। सेनेट इजलास में बैरिस्टर अली जफर की इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़। कहा अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है तो ये इलाकाई अथॉरिटी ही इससे मुताल्लिक फैसले करे। राना सना ने कहा इलाकाई अथॉरिटी में 2 मुखलिस ममालिक शामिल हुए, मुज़ाकरात हुए जिसका कोई हल नहीं निकला। अली जफर की तजवीज़ का जायजा लेना चाहिए। शहरी रहमान बोली सफारती तौर पर पाकिस्तान ने कोई फोरम नहीं छोड़ा, बातचीत का जवाब क्या मिला। तालिबान रजीम ने दोहा में किए वादे फरामोश किए। पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी सरजमीन का दिफा किया है। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को अहमियत देनी चाहिए, हमने मसाइल को हल करना है। आजम नजीर तारक बोले पाकिस्तान ने अफगान रजीम की कार्रवाई का जवाब दिया है। Yes, let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उस मुल्ककारी को कोई नहीं जा सकती। There can be differences, but I don't think, the armed forces doesn't think, the people of Pakistan doesn't think that any political party or any political thought considers कि इसके अंदर कोई रत्ती भर भी हमारे अंदर इख्तलाफ हो सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो भी सियासी इख्तलाफात हों, जो भी सियासी नजरियात हों, तमाम सियासी जमातें और सियासी रहनुमा मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहला राबता। महमूद खान अटकजई और राना सना की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात के एजेंडे पर मुशावरत। पानी PTI की सेहत पर भी बातचीत। सहाफी के सवाल पर कि राना सना ने मुज़ाकरात के मामले पर क्या रद्द अमल दिया तो महमूद खान अटकजई बोले राना सना जिंदाबाद। राना सनाउल्लाह ने आपके बयान का बड़ा मुस्बत जवाब दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आपके जवाब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। पानी PTI की सेहत और मुख्तलिफ केसेस पर बातचीत। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उनकी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है और केसेस पर बात हुई। अफगान तालिबान रजीम गैर कानूनी निज़ाम हुकूमत है, जबर का निज़ाम है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये अपने मज़मूम मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। अफगान तालिबान में गुलामी का निज़ाम है जो इस्लाम के खिलाफ है। इनमें हैसियत के मुताबिक भी तफरीक है। इनके तमाम ज़ाब्ते आलमी क़वानीन के मनाफी हैं।
वजीर इत्तलात अता तारर की गुफ्तगू, कहा अफगान तालिबान क़यादत पर ख़वातीन से ज़्यादती के इल्ज़ामात हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन, बच्चे और अक़लियतें भी इस रजीम से महफूज नहीं। ख़वातीन पर तशद्दुद होता है जो कायरा इलामे के खिलाफ है। अफगानिस्तान में ख़वातीन, बच्चे और अक़लियतें महफूज नहीं हैं। ख़वातीन को तालीम से रोकने के अमल की दुनिया भर में मज़म्मत की गई है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान ने जारी हद का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगानिस्तान जब तक भारतीय प्रॉक्सी बना रहेगा उसे इसी तरह जवाब मिलेगा। पाकिस्तान अपने एक एक जवान की शहादत का जवाब किस तरह देता है, इन्हें बताएंगे। वफाकी वजीर तलाल चौधरी की अफगान तालिबान को वार्निंग, पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू में कहा भारत और इसराइल अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ पुरअमन और अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेगा तो ना अफगानिस्तान खुद मुख्तरार रहेगा ना खुशहाल। अफगानिस्तान को गोरिल्ला माइंडसेट से बाहर आना होगा। उनके रवैये में तब्दीली के लिए प्लान ए, बी और सी पर अमल दरामद शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने कल जवाबी कार्रवाई करके अफगानिस्तान की गलत फहमी भी दूर कर दी है। अफगानिस्तान में 22 दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के दरमियान एक दीवार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर पोलैंड में यूरोपीय ममालिक के वज़राए दाखिला को ब्रीफिंग। बैनुल अक़वामी खतरात से निपटने के लिए आलमी सतह पर ताउन बढ़ाने पर जोर। कानूनी इमिग्रेशन के फरोग के लिए पोलैंड समेत 5 यूरोपीय ममालिक का पाकिस्तानी शहरियों को नौकरियां देने पर इत्तफाक। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर पाकिस्तान को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी की पोलैंड के हम मनसब और वज़ीर स्पेशल सर्विसेज से भी मुलाकातें। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात, दाखिली सलामती और इंटेलिजेंस शेयरिंग के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और पोलैंड का गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाने के लिए इदारा जाती ताउन बढ़ाने का फैसला। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला का कहना है कि मुल्क में कोई कमर्शियल और प्राइवेट ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा फैसला सिक्योरिटी खदशात की वजह से किया गया। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है मशकूक ड्रोन या आले की बरामदी पर इलाके को फौरी घेरे में लिया जाए। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट या तरबियत याफ्ता अमला ही मशकूक मवाद को हैंडल करेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि फैसला अमन व अमान में खलल डालने के खदशात के पेश नजर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर की मुलाकात। चीनी सफीर ने वज़ीर आज़म को चीन पाकिस्तान ताल्लुकात में हालिया पेशरफ से आगाह किया। चीनी सफीर ने वज़ीर आज़म को चीनी क़यादत का नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। चीनी सफीर का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की भरपूर हिमायत का आदा। ये आपके सोल्जर हैं। आज पाकिस्तान ने फिर तो खवारीज और फिर तो हिंदुस्तान को बताया है कि इनका किस्सा पाना पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने इनकी पोस्ट पे जहाँ से ये फायर कर रहे थे इनको अपना कब्जा कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान के बहादुर फौजी जोन से हैं, आपके जवान जोन से हैं, ये पाकिस्तान का झंडा उनकी पोस्टों पर लगाया। आप देखें कि कितने एहतराम से झंडा उतार रहे हैं अफगान तालिबान का, क्योंकि उसमें कलमा लिखा हुआ है। दे परवर्टेड रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, जिसके फसाद के लिए छुपते ऊपर कलमा लगाते हैं, और ये पाकिस्तान का झंडा लग रहा है उस पोस्ट के ऊपर। द नेशन इज प्राउड ऑफ दीज सोल्जर्स who have rendered their lives, their sweat, their blood for the protection of the land and the honor of the people of Pakistan. सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। कई अफगान पोस्टों का कंट्रोल हासिल करके कौमी परचम लहरा दिया। अफगान तालिबान कई चौकियां छोड़कर फरार। DGISPR ने कहा कौम को अपने जवानों पर फख्र है, हमारा मौसर जवाब मुसल्लह अफवाज के मुकम्मल चौकस होने का मजहर है। एक और वीडियो में बाजोड़ बॉर्डर पर खड़े पाक फौज के जवान ने कहा अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। बाजोड़ सेक्टर के करीब दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम। सरहद पार करने वाले दहशतगर्द को पकड़ लिया।
پاکستانیانو تاسو به اوس موږ ښیو چې تاسو موږ سره څنګه پنګه واخیستله دا پوسټ هم دنه قبضه کو دا جنډه هم په خپله ولګوله او دغسې به درځو کابل به تاسو نه فتح کوو او تاسو ته به ښیو چې تاسو موږ 40 کاله ساتلې او اوس موږ سره تاسو پنګه اخلئ اوس به تاسو خپل اوقاتو پته لګي پاکستان ہمیشہ زندہ آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ خوارج اور ان کے ہینڈلرز کا ہر وار الٹا پڑے گا. پاکستان کی جغرافیائی حدود ہماری ریڈ لائنز ہیں, جو کراس کرے گا رسوا ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سیکورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا. گورنر سندھ کامران خان رسوری بولے افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا افغان خارجیوں کے خلاف آپریشن سے ملک میں دہشت گردی کا فلا خما ہوگا. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پہلے بھی جاری حد کرنے پر افغانستان کو منہ کی کھانی پڑی تھی, اب بھی ایسا ہی ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کا فرنٹ لائن پر مقابلہ کر رہی ہیں, کوئی باہر سے نہیں آئے گا, خود ہی صورتحال سے نمٹنا ہے. ایک اور بیان میں کہا قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا, پاک افغان کشیدگی کے تناظر میں متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا کہنا ہے کہ دشمن نے 7 سال پہلے تاریکی میں پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کر کے غلط اندازہ لگایا. پاک فضائیہ نے دن کی روشنی میں دشمن کی برتری کا زوم توڑ دیا, قابل اعتماد دفاعی توازن بحال کیا. آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 7 برس مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا مئی 2025 میں دشمن کو ہمارا جواب اس کی توقعات سے کہیں زیادہ حیران کن تھا. دشمن کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور اس کے کئی رافال طیارے Su-30 MKI میراج 2000 میگ 29 اور بغیر پائلٹ کے طیارے مار گرائے. پاک فضائیہ نے دشمن کے علاقے کے اندر گہرائی تک جا کر بیسز اور زمینی اثاثوں کو بھی نشانہ بنایا. جدید ترین S-400 فضائی دفاعی نظام اور ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی ناکارہ بنایا. ملک کے مختلف شہروں میں افواج پاکستان کے حق میں ریلیاں. کراچی میں شرکا کا افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم. لنڈی کوتل میں پاک فوج سے اظہاری یکجہتی کے لیے تحصیل کمپاؤنڈ سے بادشاہ خان چوک تک مارچ کیا گیا. قبائلی عبائدین, کاؤنسلرز اور تاجر برادری کی بڑی تعداد میں شرکت. میں لیڈی ڈاکٹر کے قتل میں ملوث 2 ملزم گرفتار. 3 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. ڈی پی او کے مطابق واردات میں استعمال اسلحہ, موٹر سائیکل اور رکشہ بھی برآمد کر لیا گیا. ملزم حیات گل کی کوہاٹ اسپتال میں ڈاکٹر سے تلخ کلامی ہوئی تھی. اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور پریس کلب کے باہر احتجاج کے کیسز میں ایمان مظہری اور ہادی علی چٹھا کی ضمانتیں منظور کر لی. عدالت کا ایمان مظہری اور ہادی علی چٹھا کو متعلقہ مقدمات میں رہا کرنے کا حکم. عدالت نے 5,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی. ایران نے یورینیم افزودگی کے مستقل خاتمے کا امریکی مطالبہ یکسر مسترد کر دیا. امریکی اخبار کے مطابق جنیوا میں جمعرات کو ہوئے مذاکرات کے تیسرے دور میں امریکی مذاکرات کاروں نے مطالبہ رکھا کہ ایران فردو, نتنز اور اصفہان میں قائم 3 اہم جوہری تنصیبات کو ختم کرے اور تمام افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے. واشنگٹن چاہتا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کوئی بھی معاہدہ مستقل نوعیت کا ہونا چاہیے. جواباً تہران نے یورینیم افزودگی کی شرح 60 سے کم کر کے 1.5% کرنے اور 7 سال کے لیے افزودگی کی سرگرمیاں معطل کرنے کی تجویز دی. عرب میڈیا کے مطابق ایران نے عارضی طور پر یورینیم افزودگی کو معطل کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کچھ مسائل پر لچک دکھائی. بدلے میں امریکہ سے پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا.
امریکہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں اضافہ، اسرائیلیوں کے لیے ہمدردی کم ہو گئی، فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سپورٹ بھی 23 سال کی بلند ترین سطح کے قریب پہنچ گئی۔ گیلپ کے مطابق امریکیوں میں فلسطینیوں کی حمایت 8% اضافے سے 41% پر دیکھی گئی، جبکہ اسرائیلیوں کا ساتھ دینے والوں کی شرح 10% کمی کے بعد 36% پر نظر آئی۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بھی 57% امریکی آواز اٹھاتے نظر آئے۔ گیلپ کے مطابق فلسطینی ریاست کے قیام کی امریکیوں میں اتنی حمایت 2003 میں دیکھی گئی تھی۔ پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر سلمان مرزا کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں صلاحیت ہے، وہ سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے، ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یارکرز کی تسلسل کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں، انگلینڈ کے خلاف میچ جتوانے کا موقع تھا، اگر 2 وکٹ لے لیتے تو جیت سکتے تھے۔ اور 3 مارچ کو مکمل چاند گرہن ہوگا، جس کے مناظر پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھے جا سکیں گے۔ پاکستانی وقت کے مطابق دن 1:44 پر چاند کو گرہن لگنا شروع ہوگا، جو 7:23 پر ختم ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن 4:34 پر چاند گرہن اپنے عروج پر ہوگا۔ सीधी साधी खुशी है सुपर। السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد اویس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ میں ان رنگوں کو دیکھتی نہیں، سن سکتی ہوں، جی سکتی ہوں، نیپون پینٹ کے ساتھ۔ निपॉन पेंट एशिया's #1 पेंट ब्रांड। سب سے پہلے آپ کو بتائیں، طالبان رجیم کے خلاف افغانستان میں پاکستان کی کارروائی جاری ہے۔ جمعے کو بریفنگ دیتے ہوئے پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، افغان طالبان کے تمام حملوں کو پسپا کر دیا گیا۔ جہاں بھی حملہ ہوا پاکستانی فوج نے منہ توڑ جواب دیا اور یہ آپریشن ابھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن غضب للحق مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا، ہر قیمت پر پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ افغان طالبان فیصلہ کر لیں انہیں پاکستان سے تعلقات رکھنے ہیں یا دہشت گردوں سے، ہماری چوائس واضح ہے، ہم نے پاکستان کے عوام کا تحفظ کرنا ہے۔ Is continuing. It is under the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the civil leadership, that the operation is continuing, and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. The question is already with them since long that آپ نے choose کریں between پاکستان میں آپ نے چوائس کرنی ہے، آپ کو پاکستان، یا پھر آپ نے دہشت گرد اور دہشت گردی کے درمیان چوز کرنی ہے۔ ہماری چوائس ایبسولوٹلی کلیئر ہے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ ہماری چوائس اول اور آخر پاکستان، اس کی سیکیورٹی، اس کے جو عوام ہے اس کا تحفظ اور اس کی ناموس ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افغانستان میں کئی مقامات پر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، انہیں نشانہ بناتے وقت پوری طرح یقینی بنایا گیا کہ صرف فوجی اہداف ہی نشانہ بنائے جائیں۔ کابل میں، کندھار میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، خوست میں اور پکتیکا میں ٹارگٹس لیے گئے۔ All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. In targets mein there are core headquarters of Afghan Taliban forces, brigade headquarters, battalion headquarters, sector headquarters, ammunition depots, لاجسٹک بیسس اور دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو تحفظ پرووائڈ کرنے والی پناہ گاہیں، یہ تمام ان میں شامل ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم متحد ہے، تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی، تمام سیاسی جماعتیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے متحد ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف